بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا۔ اہل حدیث کی مانے جانا، مناظرے کے لیے بلانا، دعوت دینا، آنے کے لیے تیار ہوں نا میں۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اور تمام غیر مقلدین کو یہ بتا دوں کہ جرجس انصاری میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ فاروق خان رضوی صاحب کو جواب دے سکے، کیونکہ آپ حضرات جانتے ہو کہ فاروق خان رضوی صاحب نے اتنی بار جرجس انصاری کو مناظرے کا چیلنج کیا، لیکن جرجس انصاری میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ فاروق خان رضوی صاحب کے مناظرے کو قبول کر کے، مناظرے کے چیلنج کو قبول کر کے فاروق خان رضوی صاحب سے مناظرہ کر سکے۔ تو میں آپ حضرات کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جرجس انصاری میں اتنی ہمت، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ فاروق خان رضوی صاحب کی ویڈیو کا یا فاروق خان رضوی صاحب کا جواب دے سکے۔ اب اتنا بڑا اعلان ہے، اب مناظرہ کر لو۔ کس بات پہ بھائی مناظرہ کرو گے؟ ہم کہیں گے ہماری دلیل کتاب و سنت ہے، تم کہو گے کہ ہماری دلیل کتاب و سنت کے علاوہ اور بھی ہیں۔ اور جس نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے میرا، وہ مولوی نہیں ہے، مولوی کی میم سے بھی واقف نہیں ہے، وہ عربی کی کتاب بھی نہیں جانتا ہے، نہ عربی کی کوئی کتاب پڑھ پائے گا، نہ حدیث کی کوئی کتاب اس نے پڑھی ہے۔ قول حدیث شریف ہے، من تشبہ کیا ہے وہ؟ من تشبہ بہی فہو بقومی فہو منہم، من تشبہ بہی قومی فہو منہم، من تشبہ بہی کیا ہے وہ؟ من تشبہ بہی فہو بقومی فہو منہم، من تشبہ بہی۔ وہ ایک ایڈوکیٹ تھا، ایک وکیل تھا، اس کا دھندا چوپٹ ہو گیا تھا، چل نہیں رہا تھا۔ کمپیوٹر سے اس نے کچھ چیزیں لے لی، بنا لی، لیپ ٹاپ پہ رکھ لی اور اسی کو پیش کرتا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ تقریر کرتا رہے اور اس کے سامنے سے اس کا لیپ ٹاپ اگر چھین لیا جائے تو یہ 10 منٹ نہیں بول پائے گا۔ فتویٰ دیا، ایک لیپ ٹاپ والے بابا گھومتے رہتے ہیں لیپ ٹاپ لیے ہوئے، آتا جاتا کچھ ہے نہیں انہیں، وکیل تھے۔ ارے نام لینا کوئی ضروری ہے یار؟ میں تو اس کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا نام لیا جائے یار۔ کروڑوں روپے کی قیمت رکھتی ہے میری تقریر کی حیثیت قرآن و حدیث، کیوں نام لے کر کسی کو؟ ان کی اوقات نہیں ہے کہ ان کے نام لیے جائیں، اور اتنے مبارک ہیں شاید ان کا نام لینے سے پہلے مجھے وضو بنانا پڑے گا۔ بہت مبارک ہستی ہے، اگر ایسی نام لے لوں گا تو ان کو شکایت ہوگی کہ بغیر وضو کے نام کیوں لیا میرے اتنے بڑے مولانا کا۔ وہ تو پڑھا لکھا تو ہے ہی نہیں، ایک وکیل ہے، ایک بھی مقدمہ کبھی جیت نہیں سکا، تو اس نے یہ 2-4 آیتیں یاد کر لیں اور لیپ ٹاپ لے کے گھومتا رہتا ہے، گھومتا پھر رہا ہے۔ اور اگر یہ غیر مقلدین تک میری آواز جا رہی ہے تو میں اس بات پر ان کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں، مناظرے کے ساتھ اگر ہمت ہو انعام دے گا۔ کیا انعام دے گا؟ وہ چھوڑ اس بات کو، چل یہ فیصلہ کر لیں، 1 مہینے تو ہماری مسجد میں آ جا، 1 مہینہ تیری مسجد میں آ جائے، چل دیکھ لیتے ہیں کس میں کتنا کم ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے سننا چاہے تو چل یہ فیصلہ بریلی کی دھرتی پہ کر لیں، بریلی میں ایک مسجد تو ہمیں اپنی دے دے اور بریلی کی کوئی مسجد تو ہم سے لے لیں۔ چل اونچی چوٹی والوں آؤ، ہم اپنے اہل حدیث مولاناؤں کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، تم سے آؤ 1 مہینے کے لیے مولانا جرجیز کو اپنی مسجد دے دو اور 1 مہینے کے لیے تم ہماری مسجد دے دو۔ آؤ تم نے اپنی بات کا ٹوٹ کیا ہے تو آؤ، اور بدھوپور کے پریڈیو الہ آباد سے بلواتے ہو، الہ آباد سے بھی بلوا کے دے دو۔ چیلنج دیتا ہوں، چیلنج میں تم نے اپنی ماں کا دودھ کیا ہے، 10 لاکھ کا انعام نہیں دے رہا ہوں، 1 مہینے کے لیے تم اپنی مسجد میرے حوالے کرو اور آؤ اہل حدیث کی ایک مسجد ہم تمہیں دیتے ہیں۔ سارے مولاناؤں کو سمجھانا میں سمجھا لے جاؤں گا۔ 1 مہینے ہم تمہاری مسجد میں خطبے دیتے ہیں جمعے کے، اور فجر کے بعد تقریر کرتے ہیں اور عصر کے بعد تقریر کرتے ہیں، اور 1 مہینے تک تم نماز پڑھاؤ ہماری مسجد میں، جتنی تقریریں کرنا ہو کرو، جتنے خطبے دینا ہو دو، آؤ
कर करके बोले आओ तुमने अपनी माँ का दूध किया है तो इस चैलेंज को कबूल करवाओ, करो। 1 महीने तक मेरा कितना नुकसान होगा ये आपको मालूम है अच्छी तरह, लेकिन तुम इस चैलेंज को कबूल करते हो तो मुझे अपना ये नुकसान कबूल है। जाओ आओ तुम्हारे लिए ये नुकसान करने के लिए हम तैयार हैं। तुम एक मस्जिद दे के तो देखो हमारे हाल, फिर देख लो। और तुम्हारा मधुपुर में जो सबसे बड़ा मौलवी हो, सबसे ज्यादा गालियां देने वाला मौलवी हो, उसको तुम हमारी एक मस्जिद चलो। और 1 महीने के बाद देख लो हमारे कितने अहले हदीसों को वो बरेलवी बना देता है, या तुम्हारे कितने बरेलवियों को मैं अहले हदीस बना देता हूँ। आओ फैसला कर लेंगे, अवाम के ऊपर छोड़ देते हैं। हिम्मत है तुम्हारे अंदर, माँ जादू किया तुमने तो मौलवी जर्जीस के चैलेंज को कबूल करो। आओ कोई मुनाजरा नहीं, कोई मुजाहिदा नहीं, तुम्हें जो याद हो तुम सुनाओ, हमें जो कुरान हदीस मालूम है हम सुनाए। आओ फैसला हम के ऊपर छोड़ देते हैं, किसमें कितनी ताकत है, कौन किसके कितने आदमियों को बदल देता है। हिम्मत है तो चैलेंज को कबूल करके दिखाओ। एक मसला याद रखना और सुन लो, सारी दुनिया को चैलेंज। जाओ तुम भिवंडी के सारे मुफ्तियों से कहना अगर वो हमारे शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाए तो हम कल शर्त लगाने के लिए तैयार हैं। अगर वो न मान पाए, पूरे महाराष्ट्र के मुफ्ती, पूरे हिंदुस्तान के मुफ्ती, सारी दुनिया के मुफ्तियों को चैलेंज। आओ तुम्हें दावा है कि मेरा मसलक सही, हमारा दावा है मेरा मसलक सही। तुम्हारा दावा है शाफई बरहक, हमारा दावा है हम बरहक। हम्बलियों का दावा है हमारा मसलक बरहक, हमारा दावा है हमारा मसलक बरहक। फैसला हो नहीं सकता, फैसला तुम पे ठहरा। आओ एक चैलेंज, एक चैलेंज, और सारी दुनिया के मुफ्तियों को मेरा चैलेंज। जाओ तुम्हारे यहाँ जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग आए हैं, छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग, सारे बुजुर्गों की किताबें लाओ और लाकर इसी भिवंडी में लाकर रखो, अपने मदरसे में रख लो। इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, फतावा काजी खान, जितनी भी तुम्हारी किताबें, सारी किताबें तुम्हारे बुजुर्गों की, छोटे से लेकर बड़े तक सारे बुजुर्गों की किताबें लाओ, जमा करते हैं यहाँ पर। शाफई लोग भी लेकर आए, उनको भी जमा करो। मालिकी उठाकर लाएं अपने छोटे बड़े सारे बुजुर्गों की किताबें, हम उनको भी लाकर रखते हैं। हम्बली लाएं, चारों इमाम के मानने वाले अपने चारों मसलक की किताबों को लाकर यहां पर जमा कर दें। और हम भागते नहीं हैं, हम भी छोटे बड़े सारे बुजुर्गों की किताबें लेकर आते हैं। चलो हमारे अहले हदीसों में छोटे बड़े जितने भी बुजुर्ग गुजरे, सारे बुजुर्गों की किताबें हम भी लाते हैं। और फैसला तुम पे ठहरा है, फैसला तो करो। हम सारे बुजुर्गों की किताबों को पेट्रोल डालकर, मिट्टी का तेल डालकर आओ आज आग लगाएं, और 1 महीने के बाद ऐलान करें, हनफियों अपना मसलक लेकर आओ, शाफियों लेकर आओ, मालिकियों लेकर आओ, हम्बलियों लेकर आओ, बरेलवियों लेकर आओ, शियों लेकर आओ, अहले हदीसों तुम भी लेकर आओ। तो अल्लाह की कसम मस्जिद में हूं, खाने खुदा में बैठा हूं, सुन लो, फिका जल जाएगी, कोई फिका का हाफिज नहीं है। फिका जल जाएगी तो हनफी मसलक मिट जाएगा, कभी जिंदा हो नहीं सकता। शाफई मसलक जल गया तो वो मसलक दोबारा जिंदा हो नहीं सकता। मालिकी मसलक अगर जल गया तो दोबारा जिंदा हो नहीं सकता। हम्बली मसलक जल गया तो दोबारा जिंदा हो नहीं सकता। और बरेलवियों की फिक़्ह रिज़विय्या सब जल जाए तो दोबारा बरेलवियत जिंदा हो नहीं सकती। शीयत दोबारा जिंदा हो नहीं सकती, कोई हाफिज नहीं है। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों की किताबें भी अगर जला दोगे तो हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि 2 चीजें मौजूद रहेंगी, रब का कुरान मौजूद रहेगा, मदीने वाले का फरमान मौजूद रहेगा। और हमारी दावत यह है कि मेरे बुजुर्गों की किताबों को आग लगा। अगर मानना है और अहले हदीस बनना है तो रब के कुरान को मान ले, मदीने वाले के फरमान को मान ले, अहले हदीस बन जाएगा। इंशाअल्लाह दुनिया के सारे मसलक जल जाएंगे लेकिन मसलक के अहले हदीस हमेशा जिंदा रहेगा। ये हमारे मसलक की हक़ानियत की सबसे बड़ी दलील है। आओ फैसला तुम पे ठहरा, तुम लेकर तो आओ। बरेलवियों तुम भी लेकर आओ, देवबंदियों तुम भी लेकर आओ, शाफियों तुम भी लेकर आओ, मालिकियों तुम भी लेकर आओ। और दुनिया में जिसको भी अपने मसलक की हक़ानियत का दावा है तुम भी लेकर आओ, हम भी लाते, पीछे नहीं हटते। सारे बुजुर्गों की किताबों को आग लगाओ, फिर देखो बचता क्या है। जो बच जाए वही बरहक, जो बच जाए वही बरहक। और इंशाअल्लाह कुछ और नहीं बचेगा, बल्कि बचेगा तो सिर्फ रब का कुरान बचेगा और मदीने वाले का फरमान बचेगा। मैंने कहा घबराओ नहीं, 100 सुनहार की 1 लोहार की।
हम लोगों के मुंह न लगो, हम लोग बाल की खाल निकालने वाले लोग हैं। हम लोग को है 100 मरतबा सुनते हैं और एक बार जवाब देते हैं, यानी 100 सुधार की एक लोहार की। न उठेगा न चलेगा तीर, न उठेगा खंजर तुमसे, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। हमें मालूम है कि तुम इसका जवाब क्या दोगे। इसका जवाब दोगे मौलवी वहाबी, मौलवी कुत्ता, मौलवी ये, मौलवी वो, ये भौंकते रहो, इसके अलावा तुम्हारे पास जवाब नहीं। मैं दलील पूछ रहा हूं। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।